ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। दैनिक स्वराज ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਮਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿਆਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਕੋਦਰ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਉਦਿਤ ਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2024 ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। किसान अंदोलन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। देखिए, ऐसा जो एनएमपी है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, इसका विरोध, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बढ़ गया है और जो किसानों की समस्याएं हैं इन और प्राइस राइज है, तो इन 4-5 मुद्दों के ही ऊपर अभी चर्चा हुई, इसी पर प्लानिंग हुई। बाकी फिर बैठेंगे अन्य मुद्दे पर, क्योंकि सारे नेशनल मुद्दों का आइडेंटिफिकेशन करना है, चर्चा करना है, मैकेनिज्म तैयार करना है, स्ट्रेटजिक तैयार करना है। और आज ये दिग्विजय जी के नेतृत्व में बैठक हुई, प्रियंका जी भी थी, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट के को सबमिट किया जाएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट फिर इस पर नोट लेकर के कहने का मतलब कि एक्नॉलेज करेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग एक्शन में जाएंगे और जो 27 सितंबर को किसानों का भारत बंदी है उसका हम समर्थन करेंगे। आपने कहा अभी कि सस्टेन्ड एजिटेशन रहेगा और ये 2024 तक चलेगा, तो अभी तक कौन सी ऐसी चीज़ थी जो कांग्रेस पार्टी लैग कर रही थी जिसकी वजह से ये कमेटी बनाई गई और उसको लेकर अब आप लोग जो है सड़कों पे? लैग तो रहा ही है, ऐसा तो नहीं था, कुछ न कुछ तो रही है कि जिसके वजह से हम पीछे हैं। और 1.5 साल कोरोना में भी मतलब समय ख़त्म हुआ है या इसका उपयोग नहीं पूरा हो पाया है, तो अब परिवर्तन तो लाना पड़ेगा, गति तो लाना पड़ेगा। तो कमेटी कौन सा अलग काम करेगी, मतलब थोड़ा सा आप समझाएं कि कमेटी करेगी, प्लान करेगी और अकाउंटेबिलिटी होगी, वेरिफिकेशन करेगी, रिपोर्ट लेगी, डायरेक्शन देगी, बहुत सारे इसके फंक्शंस। जी, किसानों की बात आपने की, पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं किसानों से कि आप पंजाब में एजिटेशन मत कीजिए, हम तो समर्थन कर रहे हैं दिल्ली और बीजेपी के सरकार, बीजेपी शासित प्रदेशों में करेंगे तो बात मानी जाएगी। हम तो उनके साथ, किसानों के साथ है ही हैं, वो तो गलत बात क्या करें। यूपी में अगर यूपी में हरवा देते हैं किसान आंदोलन तो बात मान ली जाएगी। ये तो बात कौन नहीं मान रहा है, तो मोदी जी नहीं मान रहे, तो मोदी जी को मनवाना है। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। अमरिंदर सिंह जी ने केवल एक सीधी बात कही कि कांग्रेस आंदोलनकारियों के समर्थन में है, हम आपकी मांगों को जायज़ मानते हैं। हमने विधानसभा में कानून बना करके उसको निरस्त करने का काम किया है और हम हर तरीके से आपको सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मांग जायज़ है। जो राज्य सरकारें आपकी बात को नहीं मान रही या जो लोग आपसे सहमत नहीं हैं, जो आपके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं या जिन्होंने एक काले कानून थोपे हैं, अब उनके पास जाकर के विरोध करिए। यदि पंजाब की अर्थव्यवस्था पर उसकी चोट पहुंचेगी तो उससे पंजाब की जनता को दुख होगा। तो दुख होगा कहना तो स्वाभाविक है, कोई मुख्यमंत्री ये नहीं कहेगा कि मेरी अर्थव्यवस्था, हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था को आप नुकसान पहुंचेगा तो इससे हमें दुख नहीं होगा। तो ये बात तो बीजेपी जब कहती है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियों द्वारा प्रायोजित ये किसान आंदोलन है, तो ये बात तो फिर सत्य साबित हुई ना कि कांग्रेस इस आंदोलन के पीछे है। भाजपा जो है किसान आंदोलन का अपमान कर रही है, आंदोलनकारियों का अपमान कर रही है, उनकी भावनाओं पर नमक छिड़कने का काम कर रही है। एक तो आपने 3 काले कानून थोप दिए
उनके सामने अपने ज़मीन को बचाने का, अपनी खेती को बचाने का, अपने बच्चों के भविष्य को बचाने का, आपने वो सब कुछ बचाने का जो उन्होंने लंबे संघर्ष से प्राप्त किया है, उसका आपने संकट पैदा कर दिया है। और दूसरी तरफ आप जो है अब उसको राजनीतिक और दूसरा नाम दे करके उस आंदोलन को कुचलने का षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सही कहा और उससे कांग्रेस पार्टी सहमत है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन है इस पूरे आंदोलन के पीछे? नहीं, हमारा तो पूरा समय, हम तो जो है किसान आंदोलन के साथ सिर्फ पूरा नैतिक नहीं। हिंदुस्तान खड़ा है, पूरा हिंदुस्तान खड़ा है। और हम किसानों की लड़ाई को संसद में भी लड़ रहे हैं, संसद से बाहर भी लड़ रहे हैं, अपने तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि आंदोलन हमारा है, आंदोलन किसानों का है। समर्थन किसी का कभी दोषपूर्ण नहीं होता। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 42 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 56 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। खेती कानूनों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ सांसद ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭੜਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਿਆ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਗਏ, ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ 'ਚ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਇਸੈਂਟ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ MLA ਸਾਰੇ MP ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MPs ਨੇ, 8 ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰਸ ਬਿੱਲ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿੱਲਸ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਪਟਲ ਤੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ सांसद ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਲੜੋ।
मैं समझदी हां इस तो होर घटिया की बयान हो सकता है कि किस हद ताईं तुसी मोदी दे सामने घुटने टेक सकते हो कि अज मोदी दी बोली बोलण लग गया कैप्टन अमरिंदर सिंह। ਜਿਹੜੇ पंजाब सूबे की अगवाई कैप्टन खुद करता है, उन्हें पिछले 13 महीनों तो 10 महीने तो दिल्ली च बैठे हुए ने, किसानों नूं छड्डदा उत्थे जाके बैठे रहो, भावें उत्थे मीह पए, भावें उत्थे आंधी आए, तूफान आए, गर्मी होए, सर्दी होए, भावें तुसीं जियो, भावें तुसीं मरो, जाके उत्थे बह के आपकी लड़ाई खुद लड़ो। कदे सुनिया कोई सूबे दी सरकार दे लोकी जाके सड़कां 'च बह के 10-10 महीने लड़ाई लड़ रहे ने ते सूबे दा मुख मंत्री एक दिन जाके उन्हां दे नाल ना बैठिया है ते ना उन्हां दी गल मनवाण वास्ते जाके केंद्र नाल लड़ाई लड़ी है। ते अज उस मुख मंत्री ने केंद्र दी भाषा बोलते हुए इन्ना कुछ कह गया कि साडे किसानां ने साडी अर्थव्यवस्था खराब कर रहे ने। कैप्टन साहब, जिम्मेवारी थोड़ी सीगी अर्थव्यवस्था नूं ठीक करना, अर्थव्यवस्था नूं ठीक करके झूठे लारे घर घर नौकरी दे, कर्जा माफी दे, जेड़े घ्यो ते आटा खंड जिन्ना कुछ तुसीं बोलिया सी वो पूरा करना थोड़ी जिम्मेवारी सी। पौने 5 साल हो गए, खजाना खाली नहीं, तुसीं हर पक्षों तुसीं भ्रिष्टाचार ते अत्याचार दी सरकार चलाई अपने फार्म हाउस विच बह के। ते अज जे काले कानून जे लागू होए ने, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2019 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 13 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਲੜੋ। ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ, किसानां दी गल मन्नी जाए, नहीं तो MP MLA तो इस्तीफा दिन्ने आ। 4 महीने 100 दिन रह गए, जरा कुर्सी छड़ के भी देख लो। ना इन्हां दा प्रधान कुछ बोले, ना मुख मंत्री कुछ बोले, ना इन्हां दा MLA कुछ बोले, ते लोकां नूं कहंदे तुसीं अर्थव्यवस्था खराब कर रहे हो तो जाओ निकल जाओ। मैं तो कदे इहो जे किसी मुख मंत्री नूं इहो जी भाषा अपने लोकां वास्ते बोलदे हो सुनिया नहीं। ते मैनूं हैरानी है ते दुख है कि जिन्हां तो मिठाइयां मूँह मिठे किए जाते हैं, आज वो भी चुप बैठे ने, वो भी चुप बैठे ने इस बयान से। ये बहुत कुछ कहता है। मैं उम्मीद करदी हां पंजाब दे लोकी आने वाले 2022 नूं इन्हां सारियां नूं मूँह तोड़ जवाब जरूर देंगे। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ PGI ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ ਤਫੜੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। PGI ਦੇ ਰਿਸਰਚ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ। 2022  ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 18 ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕੀਤੀ ਜਾਰੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 42 ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਨਿਯੁਕਤ।